ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، یہ فقہ کے دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے اور ہمارا آخری جو پڑاؤ تھا وہ فقہ الحج، اور فقہ الحج کے ضمن میں قربانی کے مسائل بھی آپ کے سامنے ذکر کیے گئے اور اسی طریقے سے عقیقے کے مسائل بھی ذکر کیے گئے۔ اب یہاں تک عبادات کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی ہم نے جو ہے طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، صوم کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، یہ مسائل ہم نے جو ہے آپ کے سامنے ذکر کیے اور کافی لمبا سلسلہ، یہ ایک لمبی سیریز تھی جو آپ کے سامنے پیش ہوتی رہی۔ اب درس کا یہ سلسلہ انشاءاللہ اسلامی معاملات کے تعلق سے ہوگا، اور یہ جو اسلامک ٹرمینالوجیز ہیں اس کے لحاظ سے جو ہے اس کے تین جو ہے حصے ہوتے ہیں، تین پارٹ ہوتے ہیں۔ ایک کو فقہ العبادات کہتے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے، اب یہ دوسرا پارٹ ہے، اسے فقہ المعاملات کہتے ہیں۔ فقہ المعاملات، فقہ المعاملات، اب یہ فقہ المعاملات میں جو بھی لین دین کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے خریدنے بیچنے کے مسائل ہیں، کرائے پر مکان لینے اور دینے کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے کسی آدمی کو اپنے پاس جو ہے اجرت پہ رکھنے کے مسائل ہیں، اور جو بھی آج کل امپلائی اور امپلائر کے تعلق سے مسائل ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے جو اسلامی ہدایات ہیں، اسلامک گائیڈنس ہیں، یہ سب مسائل جو ہے معاملات میں آتے ہیں۔ کسی کو کوئی آدمی ہدیہ دیتا ہے، کسی سے ہدیہ لیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، گفٹ لیتا ہے اور وصیت کرتا ہے، اس سے جڑے ہوئے اور بھی بہت سے مسائل ہیں، ان سب کا تعلق معاملات سے ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے فقہ المعاملات۔ نکاح اور طلاق کے مسائل بھی، خلا کے مسائل بھی، نفقہ جو کہ واجب ہوتا ہے بیوی کا اور بچوں کا شخص کے اوپر، یہ سب مسائل بھی یہ معاملات کے ضمن میں آتے ہیں، یہ معاملات کا حصہ ہے، اس کو فقہ المعاملات کہا جاتا ہے، فقہ المعاملات۔ تو اب یہ فقہ المعاملات کی شروعات ہوگی، اس کے بعد جو ایک اور قسم آتی ہے اس کو فقہ الجنایات کہتے ہیں۔ فقہ الجنایات کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ تھرڈ پارٹ ہوتا ہے اس کا فقہ کا، جو انشاءاللہ آخر میں آپ کے سامنے چیز آئے گی۔ وہ فقہ المعاملات یہ ہوتے ہیں، جنایات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرائم، جنایات کا مطلب وہی ہے کہ کرائم وغیرہ کوئی کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، تو اس کے جرم کی سزا جو اسلام میں رکھی گئی ہے، اور اس کے تعلق سے جو مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں، اسی سے جڑے ہوئے مسائل میں سے جیسے اب یہ جرم ثابت کرنے کے لیے قاضی کے پاس، جج کے پاس جانا ہوگا،
तो जज वगैरह किस तरीके से मुतय्यन किए जाएंगे, जजमेंट के क्या उसूल और ज़ाब्ते हैं इस्लाम में, ये जो मसाइल हैं जो क़ज़ा के मसाइल कहलाते हैं। इसी तरीके से इस्लामी हुकूमत के जो मसाइल कहलाते हैं, वो सारे मसाइल भी, वो फ़िक़्हुल जिनायात एक किस्म है, एक पार्ट है, उसके अंदर वो चीज़ आती है। तो अब हमारा जो सिलसिला, नया सिलसिला शुरू हो रहा है, वो क्या है, ये फ़िक़्हुल मुआमलात का है, फ़िक़्हुल मुआमलात। तो मेरे ख्याल में इसका ऐलान नहीं किया जा सका कि अब हम जो है फ़िक़्हुल मुआमलात में हमारी शुरुआत होगी निकाह के मसाइल से। निकाह के मसाइल, उसके बाद तलाक के मसाइल, खुला के मसाइल, और जो भी इसी से जुड़े हुए नफक़ात वगैरह के मसाइल हैं, इद्दत वगैरह के मसाइल, जो भी इससे जुड़े हुए सब निकाह और तलाक के मसाइल ही कहलाते हैं। तो ये सारे मसाइल अब आपके सामने पेश किए जाएंगे। उसके बाद फिर इस्लाम में लेन देन के जो मसाइल हैं, खरीदने और बेचने के, और इसके जो उसूल और ज़ाब्ते हैं इस्लाम में, इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने जो है, तो उसका भी जो है नंबर आएगा तो वो भी पेश किए जाएंगे। तो हमारी अब शुरुआत हो रही है ये निकाह के मसाइल से, निकाह के मसाइल। तो आज से हमारा ये दर्स जो है निकाह के मसाइल से, और मैं चाहूँगा कि जो ऑर्गेनाइजर है हमारे भाई जो है, वो आइंदा हफ्ते से इसका ऐलान करें कि अब ये निकाह के मसाइल शुरू हो रहे हैं। जी शेख तो जरूर। जी, तो अब आज मैं आपके सामने निकाह के ताल्लुक से मसला पेश करने वाला हूँ। शुरुआत करूंगा निकाह के ताल्लुक से। तो निकाह के ताल्लुक से पहली बात ये है कि निकाह अरबी ज़बान में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है निकाह। इसके लिए जवाज का लफ्ज भी अरबी जबान में इस्तेमाल किया जाता है, निकाह का भी और जो है जवाज का भी। लेकिन ज्यादा इस्तेमाल जो है निकाह का, ये लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल है। और हमारी इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज में निकाह और जवाज, ये दोनों लफ्ज कुरान में भी इस्तेमाल हुए हैं और अहादीस में भी इन दोनों अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। तो निकाह का क्या जो है माना होता है अरबी ज़बान में, जो ये इस्तेमाल किया जाता है ये लफ्ज़, और इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज में जो ख़ास तरीके से इस लफ्ज़ को चूज़ किया गया इसके लिए, जो कि जाहिलियत से भी ये लफ्ज़ चला आ रहा था, निकाह का लफ्ज़ पहले भी इस्तेमाल होता था इसके लिए। तो ये बातें हम आपके सामने इस दर्स में रखना चाहेंगे। ज़वाज का मसला बड़ा आसान है। असल में जो आजकल आप इंग्लिश में कपल कहते हैं, तो ये कपल तकरीबन जो है वही ज़वाज का माना जो है होता है। ये ज़ौज अरबी ज़बान में कहा जाता है कपल को, असल अरबी ज़बान में ज़ौज का लफ्ज़। ये हम जो है जो थोड़ी बहुत अरबी ज़बान सीखते सिखाते हैं, तो थोड़ी जो अरबी ज़बान हम सिखाते हैं सीखते हैं, तो उसमें तो ज़ौज जो है हस्बैंड कह लेते हैं और ज़ौजा ये वाइफ कह लेते हैं। तो उसके लिए वाइफ के लिए ज़ौजतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों के लिए ज़ौज का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया है। यानी जो है हस्बैंड के लिए भी ज़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और वाइफ के लिए भी ज़ौज ही का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो असल में कपल का माना देता है। अगर आज की ज़बान में हम कहें इंग्लिश की जो है, जो आप जानते हैं, तो उसमें ये कपल का माना देता है। तो ये कपल जो है दोनों के लिए कहा जाता है, दोनों के लिए, शौहर और बीवी दोनों के लिए कहा जाता है। तकरीबन यही लफ्ज ज़ौज भी अरबी ज़बान में है। तो मैं आपके सामने पहले निकाह के ताल्लुक से, ये लफ्ज अरबी ज़बान में निकाह का लफ्ज किस माने में इस्तेमाल होता रहा है, तो थोड़ा जो है इसका इस्तेमाल अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से हम पेश करेंगे। उससे निकाह के बाद मसाइल को समझने में भी आसानी होती है। अरबी ज़बान में कहते हैं अन्निकाहु अद्दम्मु वत्तदाखुल। अरबी में निकाह का माना जब बयान किया जाता है, अरबिक लैंग्वेज में ही जब उसे बयान करते हैं, तो क्या कहते हैं अरबी में इसको, अद्दम्मु वत्तदाखुल, अन्निकाहु अद्दम्मु वत्तदाखुल। इसका माना क्या हुआ उर्दू में या दम्म व तदाखुल का, कि जब एक चीज दूसरी चीज से मिल जाती है तो अरबी में उसे निकाह कहा जाता है।
एक चीज दूसरी चीज में दाखिल हो जाती है तो अरबी ज़बान में उसे निकाह कहा जाता है। ये माना हुआ अद्दम्मु वत्तदाखुल, एक का दूसरे के साथ मिल जाना, ये जो मिलाप है, एक का दूसरे के साथ पैवस्त हो जाना, ये जो है पैवस्त हो जाना, मैं आपको जैसे ये उंगली कर रहा हूँ, इसे अरबी में तदाखुल और दम कहते हैं। अरबी में कहा था ज़म्म असाबिअहु, ये अरबी ज़बान में कि एक जो है हाथ की उंगली को दूसरे हाथ की उंगली में ऐसे पैवस्त कर दिया, मिला दिया, अरबी ज़बान में इसका माना होता है, यही अरबी ज़बान में इसका माना है। तो अरबी ज़बान में आप ज़म्मा का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहते हैं, अद्दम्मतु, अद्दम्मतु, अल-फत्हतु, अल-कसरतु। तो ये बहुत जो है इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी अरबी जो सीखते हैं तो उसमें ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ज़म्मा किसे कहते हैं, आप जो है उर्दू में पेश कह लेते हैं, और जो है फतहा जो है ज़बर कह लेते हैं, कसरा ज़ेर कह लेते हैं। ज़म्मा का असल माना अरबी में क्या होता है, ज़म्मा का माना मिलने का होता है, एक को दूसरे के साथ मिलाने का होता है। तो ये ज़म्मा इसे क्यों कहा जाता है कि उसको पढ़ने के लिए आपको होंठ को एक दूसरे के साथ मिलाना पड़ता है, इसीलिए इसको अरबी में ज़म्मा कहा जाता है। असल माना ज़म्मा के मिलाने के है असल अरबी में। तो ये जैसे आप कोई भी हर्फ, आप कोई भी लफ्ज आप पढ़ेंगे अरबी का और उसमें ज़म्मा है तो आपको अपने होंठ को मिलाना पड़ता है, तब जाकर के यह ज़म्मा अदा होता है। मैं आपको उसकी एक मिसाल दूं, अर्रजुलु, अर्रजुलु, लु लु, जब आप लू बोलेंगे ज़म्मा तो ये मुंह, ये दोनों होंठ मिल जाते हैं, इनको मिलाना पड़ता है, इसलिए इसको ज़म्मा कहा जाता है। फतहा का मतलब होता है खुल जाने का। जब आप जबर इस्तेमाल करते हैं, जब उसको आप जबान से अदा करते हैं ना, जिसे हम जबर कहते हैं अरबी में, जिसे फतहा कहा जाता है, तो ये होंठ मिलने के बजाय खुल जाते हैं, इसीलिए उसको फतहा कहा जाता है अरबी जबान। जैसे आप कहते हैं रा हा बा, रा, दोनों होंठ देखेंगे खुले हुए रहते हैं, ये मिलेंगे नहीं फतह में, कभी भी दोनों होंठ मिलते नहीं है अरबी में। और जो ये है कसरा, उसमें असल में ये नीचे की तरफ आता है तो उसलिए उसको कसरा कहा जाता है। फिलहाल जो है मैं उसके बारे में आपको नहीं पेश करना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद यहाँ पर अभी दर्स में क्या है कि निकाह का असल माना क्या होता है अरबी में। तो निकाह के माने में ये लफ्ज आया अद्दम्मु वत्तदाखुल। अरबी में क्या कहते हैं, अन्निकाहु हुवा अद्दम्मु वत्तदाखुल। निकाह का मतलब होता है मिलाना, मिलना मिलाना, और एक दूसरे में दाखिल हो जाना, एक दूसरे से पैवस्त हो जाना, ये असल निकाह का माना है अरबी ज़बान। इसी से अरबी ज़बान में एक लफ्ज, एक सेंटेंस यूज करते हैं अरबी में, अरबिक लैंग्वेज में ये सेंटेंस किताबों में लिखा जाता है। निकाह का माना बयान करते हुए कहा जाता है कि तनाकहतिल अशजारु, तनाकहतिल अशजारु, तनाकहत अल अशजारु। अशजार आप जानते हैं, ट्रीज जो है उसे अशजार कहा जाता है। तनाकहत ये कब कहते हैं अरबी ज़बान में, जब दरख्त की जो शाखें हैं, अब जो है दरख्त जो उसकी शाखें, ब्रांचेस जो आप कहते हैं, तो एक दरख्त दूसरे दरख्त से एक ट्री दूसरे ट्री से इतना करीब हो जाए कि एक की ब्रांचेस दूसरे की ब्रांचेस में दाखिल हो जाए, पैवस्त हो जाए, मिल जाए बिल्कुल, एक की जो है ब्रांचेस दूसरे की ब्रांचेस से, तो अरबी ज़बान में उसे कहा जाता है तनाकहतिल अशजार। तो ये अरबों के यहाँ लफ्ज का इस्तेमाल था, और उसी से अरबी ज़बान में ये इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज में भी निकाह का ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। इससे आपको एक बात समझ में आ रही होगी, मैं इतनी तफसील इसकी क्यों पेश कर रहा था, यही समझाने के लिए कि निकाह का जो इस्लामी तस्वुर है
وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک ہو گئے، ایک دوسرے سے مل گئے، ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے، ایک ہو گئے۔ ابھی کیا ہوتا ہے، جو بہت ساری لینگویج میں جو اس کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں، الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں، اور ہم بڑی خوشی سے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں نکاح کے لفظ کے بجائے، اور جو ہمیں ہماری شریعت نے جو ہے لفظ دیا ہے اس کو استعمال کرنے کے بجائے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے، میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اسی لیے ہم زیادہ کوشش یہی کرتے ہیں اور لوگوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ جو اسلامک ٹرمینالوجیز ہیں، جو اسلامی الفاظ ہیں، اسلامی شریعت کے جو الفاظ ہیں، ان کو ویسے ہی یوز کیا جائے اور مختلف لینگویج میں اس کے ٹرانسلیشنز نہ کیے جائیں کیونکہ وہ میننگ نہیں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ نکاح کے اندر شوہر اور بیوی کا جو اب نکاح ہو جانے کے بعد وہ ایک ہو گئے، نکاح ہو گیا، ان کا مطلب کیا ہوا کہ وہ دو تھے اب ایک ہو گئے۔ اب جو اردو میں آپ سنتے رہتے ہیں، میں کچھ آپ کو سینٹینسز سناؤں گا اور اسلامی تصور کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے دونوں بتاؤں گا۔ کبھی اردو میں بیان کرتے ہوئے آپ نے بہت سارے جو ہے جو تقریر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اسپیکرز ہوتے ہیں، ان کی زبانوں سے سنا ہوگا کہ شوہر اور بیوی گاڑی کے دو پہیے کی طرح سے ہیں۔ شوہر اور بیوی گاڑی کے دو پہیے کی طرح سے ہیں۔ زندگی کی گاڑی چلانا ہے تو زندگی کی یہ گاڑی شوہر اور بیوی دونوں پہیے پر چلتی ہے، دونوں میں سے دونوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دو پہیے پر چلتی ہے۔ اردو میں بہت بولتے رہتے ہیں یہ، اور بہت جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھی جب یہ لفظ سنتا ہوں تو تھوڑا بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے کہ یہ اسلامی تصور تو نہیں تھا شادی کا، نکاح کا، کیونکہ جو گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، یا جو ہے آپ ریل گاڑی کی پٹریاں دیکھتے ہیں، ٹریک دیکھتے ہیں، تو یہ کبھی آپس میں مل نہیں سکتے۔ یہ تو ہمیشہ جو ہے ایک فاصلے کے ساتھ ہی رہیں گے، کبھی تو گاڑی چلتی ہے ورنہ وہ گاڑی چلے گی نہیں، مل جائے گے تو گاڑی چلے گی نہیں۔ جبکہ یہ اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے نکاح۔ اسلام میں یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد یہ دو تھے اب کیا ہو گئے، ایک ہو گئے۔ یہ ہے اصل نکاح کے اندر معنی، یہ چیز پائی جاتی ہے نکاح میں۔ نکاح کے لفظ میں یہ جو ہے تصور پایا جاتا ہے، جو اس جو ہے بیان میں کبھی بھی وہ تصور نہیں آتا۔ انگلش میں آپ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، بہت کثرت سے آپ لوگ بھی استعمال کرتے رہے ہوں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کو یاد دلاؤں کیا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں۔ انگلش میں لائف پارٹنر، لائف پارٹنر۔ اب وہ اردو والے بھی اس کو ترجمہ کر کے شریک حیات سے ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا۔ شریک حیات کا مطلب وہی زندگی کے ساتھی، اسی کا اردو کا ترجمہ ہے، لائف پارٹنر کا اردو ترجمہ ہے۔ جبکہ عربی میں کہیں بھی اور اسلامک ٹرمینالوجیز میں کہیں بھی اس طرح کے الفاظ نکاح کے لیے استعمال نہیں۔ وہ لائف پارٹنر نہیں ہے۔ پارٹنر بھی کیا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ تصور کیا ہے پارٹنر کا، الگ تصور ہوتا ہے نا۔ کسی بھی جو ہے کمپنی کے دو پارٹنر ہیں تو دونوں کیا ہے، الگ الگ ہے۔ ایک ہونے کا تصور تو اس کے اندر بھی نہیں آتا، پارٹنر بنانے سے ایک ہونے کا تصور نہیں آتا ہے۔ میں ایک فارسی کا شعر آپ کے سامنے سناتا ہوں، نکاح کے تعلق سے اگر سمجھنا ہے تو اسے جو ہے سمجھیے۔ وہ کیا ہے، فارسی زبان میں ایک شعر کہا گیا ہے، ایک فارسی کا بڑا مشہور شعر ہے یہ کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ من تن شدم تو جان شدی، میں اگر جسم ہوں تو جس جسم کی جان تم ہو۔ من تن شدم تو جان شدی،
तन कहते हैं जिस्म, बॉडी, फिजिकल जो इंसान का वजूद होता है। और जान शुदी, जान क्या, ये रूह जो है। तो जिस्म ये इंसान का और जो है रूह जैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वही यहाँ फारसी जबान में शायर कहता है कि अब जो है क्या है, मेरी और तुम्हारी हैसियत ये हो गई कि अगर मैं जिस्म हूं तो तुम जान हो। मन तन शुदम तू जान शुदी, ये जो है तसव्वुर था। आगे फिर उसी में ये है कि ताकस न गोयद बाद अजी मन दीगरम तू दीगरी, ताकि इसके बाद कोई ये न कहे कि मैं अलग हूं तुम अलग हो। अब हम दोनों एक हो गए। अब हम दोनों क्या हो गए, एक हो गए। मन तन शुदम तू जान शुदी, ये फारसी जबान में ये कहा गया था, बहुत पहले एक शेर कहा गया था, और ये मैंने आपके सामने पेश किया सिर्फ ये निकाह का माना समझाने के लिए आपको। तो ये है निकाह का कॉन्सेप्ट अरबी जबान में। इसके अंदर मैंने आपसे कहा कि मिलने मिलाने का माना होता है, इसमें जुड़ने और जोड़ने का माना होता है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल जाने का माना होता है। ये जो है होता है जब हम कहते हैं कि जो है निकाह का लफ्ज जो है अरबी में इस्तेमाल किया जाता है। तो तसव्वुर क्या है कि अब ये निकाह से पहले अलग अलग थे शौहर और बीवी, अब निकाह के बाद ये क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। अब ये दो अलग नहीं है, लाइफ पार्टनर मत कहो इनको, बल्कि ये कहो कि ये क्या है, अब एक हो गए हैं। सिर्फ पार्टनर नहीं है बल्कि एक है। एक होने का फायदा क्या होता है, इसका तसव्वुर जो है लाने से फायदे क्या है, बहुत फायदे हैं। मैं आपको एक मामूली सी चीज बताता हूं इसके बारे में। जब हम मान जाते हैं कि सब एक, दोनों अब एक हो गए, तो एक की तकलीफ को दूसरा जरूर जो है महसूस करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तस्वुर, अलग अलग चीज नहीं है, अब तो एक हो गए ना ये। और इतना घुल मिल जाना चाहिए, इतना जो है एक हो जाना, एक होने का ऐसा तस्वुर आना चाहिए कि अब दोनों की कोई अलग अलग हैसियत नहीं रह गई, अब दोनों एक हैं। दोनों की राय भी अलग नहीं होनी चाहिए, दोनों का तस्वुर जो है अलग नहीं होना चाहिए। दोनों बिल्कुल जो है एक बन करके अब उनको जिंदगी बसर करनी। अगर ये चीजें पैदा हो जाए ना तो निकाह बड़ा मजबूत, ये रिश्ता जो है ना बड़ा मजबूत रिश्ता होता है। और ये दोनों को समझना होता है कि किस तरीके से हमको एक बन करके रहना होता है निकाह के अंदर, और निकाह का ये लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब मैंने आपके सामने ये पेश कर दिया निकाह का अरबी ज़बान में, अरबिक लैंग्वेज में निकाह का माना क्या होता है, वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अब उसके बाद इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज में भी, कुरान में, हदीस में निकाह का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो दो तरह से इस्तेमाल हुआ है। मैं चाहूंगा कि अब आपके सामने उसे पेश करूं। एक निकाह का जो है माना अरबी इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज में, कुरान में भी अल्लाह ताला ने उसको दोनों माने में जो है जिक्र किया है, और दोनों लिहाज से वो कुरान में यूज हुआ है। एक कहते हैं अक्द के लिए, अक्द के लिए निकाह का लफ्ज अक्दे निकाह के लिए इस्तेमाल हुआ है। अक्द, अक्द करना, निकाह किया जैसे हम कहते हैं उर्दू में कि उसने निकाह किया, निकाह ये एक अक्द होता है। अक्द क्या है, दो आदमियों के दरमियान जो कोई जो है एग्रीमेंट होता है, और दोनों में जो भी एक मामला तय होता है, कोई भी चीज जो है एक डील होती है, एक मामला तय होता है, उसे अरबी जबान में अक्द कहा जाता है। तो एक तो निकाह जो है लफ्ज ये अक्दे निकाह के लिए, निकाह के अक्द के लिए, जो निकाह का अक्द क्या होता है, जो काजी साहब या जो भी जो है निकाह पढ़ाने वाला होता है वो इजाबो कबूल जो करवाता है उसी को अक्दे निकाह कहा जाता है। यानी जब ये कहा जाता है
کہ ہم نے فلاں کو جو کہ فلاں کی بیٹی ہے آپ کے عقد نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا، تو وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، یہ عقد نکاح کہلاتا ہے۔ تو اس معنی میں بھی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ہے لفظ کو، نکاح کے لفظ کو استعمال کیا ہے، اس کو کہتے ہیں عقد نکاح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جیسے قرآن میں اکثر جگہوں پر ایسے ہی ہے اس کا استعمال۔ جب بھی آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں جس میں نکاح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو سمجھیے وہ اسی معنی میں ہے، زیادہ تر یہی ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، میں ایک آیت پڑھ دیا صرف، اسے بہت ساری آیتیں، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے، عقد نکاح کیا ہے، ان سے تم نکاح نہ کرو۔ یہ قرآن میں ہے۔ اس کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ آتا ہے، اصل اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بھی یہاں ضروری ہے کہ ہم جو ہے مسئلے کو سمجھیں یہ، اور یہاں کس معنی میں ہے یہ ہے، اسی سے جو ہے احناف اور دوسرے کے یہاں اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے اسی لفظ کے معنی کے لحاظ سے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے تم ان سے نکاح نہ کرو۔ اب یہاں صرف کیا مراد ہے؟ عقد نکاح کرنا۔ اگر جو ہے باپ نے کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے، چاہے دونوں کا ملاپ ہوا ہو یا نہ ہوا، دونوں کے درمیان جو شوہر اور بیوی کے درمیان خاص تعلق ہوتا ہے وہ تعلق قائم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، صرف نکاح ہوا تھا، تب بھی جو ہے اگر باپ کا نکاح ہو گیا ہے کسی عورت سے، عقد ہو گیا ہے، عقد نکاح ہو گیا ہے، اس میں دونوں کا ہم بستری کرنا اور ساتھ میں جو ہے دونوں کا اپنا جو ازدواجی تعلق ہوتا ہے اسے قائم کرنا، شوہر اور بیوی کا جو خاص جو ہے وظیفہ، خاص کام ہوتا ہے اسے قائم کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اس کو عربی زبان میں وطی کہا جاتا ہے۔ تو وطی جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر نکاح بھی کر لیا ہے تو اس عورت سے نکاح کرنا بیٹے کے لیے جائز نہیں ہوتا، یہ معنی ہے اس کا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تو یہ نکاح کا لفظ کس معنی میں ہے؟ عقد نکاح کے معنی میں۔ یہیں پر جو ہے فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ہے کہ یہ نکاح کو، ما نکاح آباؤکم، جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے، عقد نکاح کیا، یہ معنی کرنے کے بجائے انہوں نے نکاح کا معنی یہاں پر وطی کا کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وطی کا؟ کہ جو ہے تمہارے باپ نے اگر کسی عورت کے ساتھ وطی کر لیا ہے، یعنی عورت کے ساتھ اس نے ہم بستری کر لیا ہے، یہ نکاح کا معنی ہم بستری کر لیا ہے، تو تم اس سے نکاح مت کرو۔ اب چاہے وہ نکاح کیا ہو نہ کیا ہو، اسے مطلب نہیں، صرف اس کے ساتھ اگر اس نے ہم بستری کیا ہے، حرام کاری بھی کیا ہے، تب بھی وہ عورت حرام ہو جائے گی وہ بیٹے کے لیے، یہ معنی نکلے گا اس وقت۔ اور احناف فقہ حنفی میں یہی ہے کہ وہ اس کو اسی معنی میں ہے۔ یہیں سے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے آج سے کافی سالوں پہلے کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ شاید جو ہے اسے نہ جانتے ہوں، لیکن اس وقت یہ نیوز پیپر میں اور ہماری جو ہے اس ملک کی میڈیا میں اس مسئلے کا بڑا چرچا تھا اس وقت، اور اخباروں میں، ٹی وی وغیرہ پر بڑا جو ہے اس کا بیان جو ہے یہ چلتا رہتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایک خاتون عمرانہ کے تعلق سے بات تھی، وہ کہ وہ جو ہے اس کے شوہر کے باپ نے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے کہ سسر نے، اس لڑکی کے سسر نے خود اس کے ساتھ بدکاری کر لیا تھا، زنا کر لیا تھا، تو وطی کر لیا اس کے ساتھ۔ تو نکاح کے معنی یہاں عقد کے بجائے احناف کیا لیتے ہیں؟ وطی کرنے کے لیتے ہیں۔ تو جس عورت کے ساتھ بھی باپ نے اگر جو ہے تعلق قائم کر لیا ہے، ناجائز تعلق ہی صحیح،
تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے پھر بیٹے کے لیے اس معنی کے لحاظ سے۔ اب وہ اس کی بیوی ہے، باپ نے اس کے ساتھ جو ہے زنا کر لیا، تو اب یہ بچے کے لیے حرام ہو گئی۔ تو یہ مسئلہ بڑا اس وقت اچھالا گیا تھا، یہ حرام ہی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہاں اس معنی میں نہیں ہے، صحیح بات یہی ہے کہ یہ نکاح جو ہے عربی میں یہاں قرآن میں اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ عقد نکاح کے معنی میں، یعنی حساب اس میں کس کا ہے؟ عقد نکاح کا ہے، کہ عقد نکاح اگر کسی جو ہے لڑکی کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ باپ نے کیا ہے تو وہ عورت اس کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کا بیان ہے اور یہی صحیح ہے، کیونکہ عقد نکاح کے بارے میں تو جان سکتے ہیں۔ اگر یہ کہے کہ نہیں اس سے مراد وطی ہے، تو اب جو ہے کہیں رشتہ لے کے جانا ہو تو پہلے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہیں میرے باپ کا اس سے کوئی ناجائز تعلق تو کبھی نہیں رہا، وہ کہاں تحقیق کرتے پھریں گے اس کو پھر؟ اور کہاں اسلام میں اس طرح کی گنجائش ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ اس طرح کی چیز کی ظاہر سی بات ہے نہیں ہو سکتی ہے گنجائش، اور اس طرح کی تحقیق بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ اسلامک ٹرمینالوجیز میں بھی نکاح کا لفظ قرآن کے اندر بھی عقد نکاح کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور وطی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو میں نے عقد نکاح کے لیے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی، اسے عقد نکاح کے لیے بہت ساری آیتوں میں یہ لفظ نکاح کے عقد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب اس کے بعد وطی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے لیے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ آیت ہے جس میں یہ بیان ہے کہ 3 طلاق کے بعد، 3 طلاق جب ہو جائے عورت کو، تو اس کے بعد پھر وہ پہلا شوہر جس نے اسے طلاق دیا ہے وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ اس عورت کا نکاح دوسرے شخص سے نہ ہو جائے اور دوسرا شخص اس کے ساتھ وطی کر دے۔ تو وطی، نکاح کا لفظ وطی کے معنی میں بھی اس ایک آیت میں استعمال ہوا ہے، اور وہاں لفظ آیا ہوا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ یہ عورت وطی کر لے اس کے علاوہ کسی اور شوہر کے ساتھ۔ یعنی دوسری شوہر سے صرف نکاح ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ 3 طلاق کے بعد جو عورت جس کو طلاق مغلظہ ہو چکی ہے، 3 طلاق ہو چکی ہے، شوہر نے 3 طلاق دے دیا ہے، تو اب اپنے اس شوہر کے پاس وہ نکاح کر کے نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ اس کا نکاح دوسرے کسی شخص سے نہ ہو اور وہ اس کے ساتھ رات نہ گزار لے، تب تک نہیں آ سکتی، وطی نہ ہو جائے تب تک نہیں آ سکتی۔ اور یہ کیا ہے؟ نکاح کا لفظ یہاں اسی کے لیے استعمال ہوا۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ نکاح کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر؟ یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون کو اس طریقے سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا اور ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی ان کو، اور 3 طلاق ہو چکی تھی۔ جب تیسری طلاق ہو جاتی ہے تو پھر یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر جو ہے رجوع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد وہ عورت اپنے پہلے شوہر کو جس نے طلاق دے اسے دوسرے سے نکاح ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ چاہ رہی تھی کہ اپنے پہلے شوہر کے پاس چلی جائے، یعنی دوبارہ انہی سے ان کا نکاح ہو جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ لا حتی تذوقی وصیلتہ ویذوق وصیلتکی، آپ نے کہا نہیں، آپ واپس نہیں جا سکتے ان کے پاس۔ ایسا نہیں ہے کہ ان سے اب طلاق لے کر کے ابھی صرف نکاح ہوا ہے، دونوں میں ہم بستری نہیں ہوئی ہے، وطی کا معاملہ نہیں ہوا، تو ابھی جو ہے اس سے طلاق لے کر کے چلے جائیں پہلے والے شوہر کے پاس، نکاح کر لیں اس سے اور
पहले वाले शौहर के साथ रहें, तो आपने मना कर दिया, कहा कि नहीं, जब तक कि तुम उसका जो है वो सैलतुन, थूक को अरबी जबान में कहा जाता है ये, यानी जब तक तुम एक दूसरे का मजा न चख लो तब तक जो है तुम उनके पास नहीं जा सकती, यानी तुम्हारा उनसे निकाह करना सही नहीं होगा। तो ये दूसरे शौहर से निकाह की जो बात कुरान में कही गई औरत के ताल्लुक से, वहां मुराद क्या है? वती करना है, यानी जब तक दूसरे शौहर से निकाह के बाद हम बिस्तरी ना हो जाए तब तक उसके लिए पहले शौहर से निकाह करना जायज नहीं होगा। यानी दूसरे से तलाक के बाद, इद्दत गुजरने के बाद पहले शौहर से निकाह करना कब जायज होगा? जबकि वो शख्स उसके साथ जो है रात गुजार चुका हो। ये मसला हो गया आपके सामने। मैंने नकाह का लफ्ज अरबी में जो इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज में कुरान के अंदर भी ये लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है उसकी तफसील बता रहा था आपके सामने। इसी से जो बाज जो है अरबिक लैंग्वेज के माहिरीन गुजरे हुए हैं, एक्सपर्ट जो गुजरे हुए हैं, उनकी यहाँ एक बहस बहुत चलती है कि निकाह का असल माना क्या है। तो उसमें से एक जो है, बाज लोगों का ख्याल ये है कि निकाह का असल माना तो अक़दे निकाह है, अक़दे निकाह है। और वती के माना में अगर इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी शौहर और बीवी का एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी करने के माना में जो इस्तेमाल किया जाता है, ये उसका मजाजी माना होता है। असल माना तो ये अक़दे निकाह है, अक़द के लिए बोला जाता है। जबकि दूसरा कौल जो है, बाज जो है यानी दूसरा ओपिनियन भी है अरबिक के लैंग्वेज के माहिरीन का, एक्सपर्ट का, जो पहले गुजरे हुए लोग, मैं आज के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ ये, क्योंकि पहले के लोगों को ही कहा जाता है कि वो जो है अरबिक लैंग्वेज के एक्सपर्ट थे। तो वो जो है यानी पहले से मुराद ये अभी 2-4 साल पहले की बात नहीं, या 100-200 साल पहले की बात भी नहीं मेरे भाइयों, बल्कि ये कब की बात, ये जो है जो पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और आपके बाद जो है खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, जिस ज़माने में अरबिक लैंग्वेज जो है एक दलील और प्रूफ मानी जाती थी उनके इस्तेमाल के लिहाज से, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि उस ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ कि जब अरबिक लैंग्वेज के माहिरीन जो, जिनकी किताबें हम पढ़ करके असल में अरबिक जो है, जब मैं हम उसमें महारत हम पैदा करना चाहते हैं लैंग्वेज में, तो हम उनकी जब किताबें पढ़ते हैं तो उसी से हम सीखते हैं ये। तो उन लोगों ने दूसरी उनकी राय, ओपिनियन क्या है कि असल तो निकाह का माना अक़दे निकाह नहीं, बल्कि ये असल माना वती का ही है, हम बिस्तरी का ही है। एक दूसरे के साथ जो शौहर और बीवी का खास ताल्लुक है, वो ताल्लुक कायम करने ही का असल माना है इसका। और अक़द के लिए ये लफ्ज जब इस्तेमाल होता है, अक़दे निकाह के लिए, जो दोनों में निकाह जो कराया जाता है, तो उसके लिए जो लफ्ज होता है ये मजाजी माना है, ये असल माना नहीं है। असल माना वो है। ये दो ओपिनियन। और तीसरी ओपिनियन जो है, इसमें जो तीसरी राय है, तीसरा जो ओपिनियन है, और इसी को हम सही समझते हैं, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं उसको, कि ये लफ्ज दोनों के लिए अरबी ज़बान में इस्तेमाल होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में दोनों के लिए इस्तेमाल किया है। दोनों जो है, ऐसी आयतें हैं कुरान में जहां निकाह का लफ्ज अक़दे निकाह के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ऐसी आयतें भी हैं जहां निकाह का लफ्ज वती के लिए, शौहर और बीवी के दरमियान हम बिस्तरी के लिए इस्तेमाल हुआ है। दोनों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लफ्ज अरबिक लैंग्वेज में दोनों के लिए इस्तेमाल है, और दोनों के लिए इस्तेमाल उसका हकीकी इस्तेमाल है, और दोनों के लिए ये लफ्ज मुश्तरक है, यानी इस लफ्ज के अंदर दोनों मीनिंग पाई जाती है अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से। और यही जो है, यही खुलासा है इस पूरी जो है बहस का, जो हमने आपके सामने पेश किया। तो आज का हमारा दर्स तकरीबन किसके बारे में रहा कि निकाह का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है
میرے بھائیوں، عربی میں ہم نکاح کا لفظ چھوڑ کر کے کوئی اور لفظ استعمال کریں تو یاد رکھیے گا وہ میننگ جو نکاح کے لفظ میں ہوتی ہے وہ دوسرے میں نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم چاہے انگلش بولنے والے ہوں، اردو بولنے والے ہوں، کوئی اور اردو بولنے والوں کے یہاں تو خیر ایک چیز کی آسانی یہ ہے کہ اردو والوں نے زیادہ جو ہے یہ اسلامک الفاظ کا ترجمہ نہیں کیا ہے، بلکہ وہی لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، اسی لیے اردو والے نکاح کا لفظ کثرت سے استعمال کرتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن انگلش میں زیادہ تر ترجمے کیے گئے اور یہ غلطیاں ہوئی ہیں لوگوں سے کہ انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کی انگلش میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ انگلش کا کوئی ایک ورڈ وہ پوری میننگ نہیں دیتا ہے جو عربک لینگویج کا لفظ دیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ قریبی معنی تو ہو اس کا ہو کہ اس سے ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، صرف اتنا ہی ہے، ورنہ ایکچوئل میننگ جو اس کی ہوتی ہے عربک لینگویج میں، تو انگلش میں جو استعمال کیا گیا وہ اس کی ایکچوئل میننگ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چیز سمجھنا ہے، اسی لیے ہم استعمال کریں تو نکاح کا لفظ ہی استعمال کریں عربک ٹرمینالوجیز میں، اور اسلامک ٹرمینالوجیز میں یہی استعمال صحیح ہے، اور اس کے اندر خود بہت سارے میننگ پائے جاتے ہیں، تصورات پائے جاتے ہیں، وہ تصورات ہمارے ذہن میں لفظ کے ساتھ خود بخود آ جاتے ہیں۔ اب جب نکاح کا لفظ ہم نے آپ کو سمجھا دیا تو اب نکاح کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ نکاح کسے کہتے ہیں اسلامک ٹرمینالوجیز میں، اسلامی شریعت میں اس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ نکاح کی تعریف کیا ہے، نکاح کی ڈیفینیشن کیا ہے، جو ہے اسلامک شریعہ میں جو ہے، یا جو ہے شریعہ لا کے لحاظ سے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ آپ جو ہے ایک لفظ آج کے زمانے میں بڑا مشہور ہو گیا کہ ہر چیز کی تعریف کی جاتی ہے، نماز کی تعریف، صلاۃ کی تعریف کیا ہے، صوم کی تعریف کیا ہے، اور جتنی بھی ڈیفینیشن سے یہ تعریفات کتابوں میں ذکر کی جاتی ہیں اس سے صحیح معنی میں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جبکہ تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے، ڈیفینیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ سنیں تو آپ کے ذہن میں وہ پوری چیز آ جانی چاہیے کہ کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تعریفات جو کی گئی اور مشکل ہو گئی۔ نماز کی تعریف میں اگر آپ کے سامنے عربی میں بیان کروں اور اردو میں اس کا ترجمہ کر دوں تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ جو ہے نماز، میں جو ہے نماز کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے مقابلے میں اگر میں اردو میں نماز کہتا ہوں یا عربی میں صلاۃ کہتا ہوں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو ایسے الفاظ کی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو لفظ بولتے ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں اور تعریف کرنے سے الجھ جاتے ہیں اور بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اسی سے یہ نکاح کا بھی ہے۔ میں کبھی کبھی مثال پیش کرتا ہوں اپنے بچوں کو اور اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کے لیے، تو کہتا رہتا ہوں کہ پانی جیسے ہے، ہم اردو میں پانی کہتے ہیں، عربی میں الماء کہتے ہیں، انگلش میں واٹر کہتے ہیں۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اس کی ڈیفینیشن بتائیے، پانی کی تعریف کیجیے، تو کیا اگر میں جو ہے اس کی تعریف کروں، جی سفید کی طرف مائل اس کا رنگ ہوتا ہے، وہ بہتا ہے، اس کے جو ہے یہ کہنا شروع کروں تو میں یہ کہوں گا تو جو آدمی پہلے سے نہیں جانتا ہے پانی کسے کہتے ہیں، پہلے سے نہیں جانتا، تعریف کا مطلب یہی نہ ہوتا ہے کہ جو نہیں جانتا ہے آپ اس کو پہچانوانا چاہتے ہیں، تو یقین مانیے اس سے وہ نہیں سمجھ پائے گا، وہ صحیح تصور نہیں آئے گا۔ اردو میں ایک بڑا مشہور جو ہے محاورہ ہے یا کہیے کہاوت ہے، کہاوت کہنا زیادہ اچھا ہے، وہ ٹیڑھی کھیر کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، یہ ایک ٹیڑھی کھیر ہے۔ تو ٹیڑھی کھیر کا محاورہ کیا ہے میں آپ کو یہ جو ہے بتاؤں، یہ ڈیفینیشن کا معاملہ ہے، وہ سمجھانے کے لیے، اس لفظ کو سمجھانے کے لیے یہ بات پیش کرتا ہوں۔ یہ سب چیزیں بھی جو ہے انفارمیٹیو ہی ہوتی ہے، یعنی آپ کو کافی معلومات اس سے ہو سکتی ہیں، اگرچہ کہ نکاح سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے
कि मैं निकाह की कोई ऐसी तारीफ आपके सामने पेश करने वाला नहीं हूँ। ये अलग बात है कि फिक़्ही किताबों में तारीफात की गई हैं, लेकिन उससे बात उतनी समझ में नहीं आती जितनी कि लफ्ज़ निकाह से खुद ब खुद समझ में आ जाती। तो ये टेढ़ी खीर की ये ये टेढ़ी खीर का मामला कहाँ से आया? तो बच्चों के एक उस्ताद जो मस्जिदों वगैरह में बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, तो पुराने जमाने में ऐसा बहुत होता था कि नाबीना यानी जो आंख के अंधे हैं वो हिफ्ज कराते थे, बच्चों को कुरान का हिफ्ज कराते थे, तो बड़े अच्छे हाफिज होते थे। तो ये नाबीना लोग, अंधे लोग जो है हिफ्ज की क्लासें बहुत पढ़ाते थे पहले। अभी कम हो गया है, लेकिन पहले ये बहुत होता था। वो बहुत अच्छे हाफिज होते थे, अगर उनको हिफ्ज करा दिया जाए तो बहुत बड़े अच्छे हाफिज होते थे। तो एक हाफिज साहब ऐसे ही थे, अंधे थे। तो उनके एक शागिर्द, उनके एक स्टूडेंट के घर में खीर बनी। वो खीर जो है आप जानते हैं कि ये मीठी जो है डिश होती है, जो चावल डाल करके और भी चीजें डाल करके दूध में बनाई जाती है। तो उन्होंने कहा, बच्चे ने ला करके कहा कि हमारे यहाँ खीर बनी है आज, हम चाहते हैं कि आपको पेश करें और आप हमारे ये खीर खाएं। तो उन्होंने कहा खीर क्या होती है? उन्होंने कभी खीर खाया नहीं था और जानते नहीं थे खीर के बारे में। तो पूछा खीर क्या होती है? तो अब बच्चा जो है परेशान हो गया कि बच्चा क्या बताए खीर क्या होती है ये जो। तो बच्चे को एक समझ में आया कि वो सफेद जो है, चूंकि चावल और दूध ही होता है और भी चीजें उसमें डाली जाती है, लेकिन मेन यही है, तो सफेद कलर की होती है ये। तो उसने सफेद कलर बताया। तो अब सफेद कलर का भी वो आदमी जो है अंधा है, उसने कभी क्या जाने, देखा तो है नहीं कभी कि जो है कलर तो देखा नहीं है, वो क्या जानेगा सफेद कहेंगे तो उसको तो वो भी पता नहीं भाई सफेद क्या होता है। तो बच्चे ने जो है सोचा, तो फिर उसके बाद कहा बगुला, ये एक तरह का बर्ड, ये जो है परिंदा है, ये बगुला कहते हैं उसको, सफेद कलर का वो होता है। तो कहा कि वो बगुले, वो बगुले के जो है की तरह का होता है, बगुले की तरह का होता है। तो अब उसने, अंधा आदमी है तो उसको बगुला भी कभी नहीं देखा है, तो उसको बगुला भी पता नहीं। तो उसने कहा भाई बगुला क्या होता है ये? अब बच्चे ने जो है सोचा अब क्या, अब कैसे बताऊं इनको? तो उसने अपने हाथ को टेढ़ा करके ऐसे बगुले की शक्ल जैसा बना करके कहा ये मेरे हाथ के जैसा। तो अब वो नाबीना आदमी, अंधा आदमी उसके हाथ को पकड़ करके ऐसे टटोलता, चूंकि अब वो हाथ से ही ना जो है मालूम करेगा, देख तो सकता नहीं कि कैसा बना हुआ। तो ऐसा वो टेढ़ा और हाथ करके जो है बगुले की शक्ल बनाया उसने, उस बर्ड की शक्ल बनाया। और उस्ताद ने देखा इस तरह से तो कहा भाई ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, ये कैसे मैं खा पाऊंगा? तो ये चीज जो है, तस्वुर इसको आप जो है लाइए। यहीं से वो मशहूर हुआ कि बड़ी टेढ़ी खीर है, ये लफ्ज जो है मशहूर हो गया और यही कहावत उर्दू में चलती है। तो कभी भी ये तारीफात बाज मर्तबा क्या होती है और परेशान कर देती है इंसान को, और सही तरीके से उसको बात समझ में नहीं आती है। जो चीज ऐसे ही समझ में आ जाए बगैर तारीफ के, उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं। निकाह का लफ्ज जो हम बोलते हैं अपनी जबान में, तो हम जैसे ही कहते हैं कि फुला का फुला के साथ निकाह हुआ, तो हर कोई जानता है कि इसका मतलब क्या होता है। इनका निकाह हुआ है तो निकाह का मतलब क्या है, इनका निकाह है तो निकाह का मतलब क्या है, हर कोई जानता है इसे। इसलिए इसकी डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, हर कोई जानता है। क्यों जानता है? वो बचपन से आदमी छोटे से ही देखते हुए आता है ना कि निकाह जो है क्या होता है, उसमें किस तरीके से दोनों जो है लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर जो है एक दूसरे को जो जो ये होता है, काजी होता है, वो निकाह कराता है। वो कहता है कि मैंने निकाह तुम्हारा किया फलां की लड़की के साथ, और वो कहता है कबूल। ये जो पूरा ये है निकाह के से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सब जो है आदमी जानता है, इसी को निकाह कहा जाता है। अब निकाह से जुड़े हुए बहुत सारे मसाइल हैं,
तो डेफिनेशन में तो सारे मसाइल नहीं आ सकते कभी भी, तो वो सारे मसाइल ही तो हमें पढ़ना है ना अब जो है इस क्लास के अंदर इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, हम मसाइल आपके सामने पेश करेंगे आइंदा हफ्ते से। मैंने आज का ये दर्स निकाह की मीनिंग में ही पूरा दर्स आपके सामने पेश किया है कि इसका माना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से भी, और इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज में भी इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, वो डिटेल्स हमने आपके सामने पेश कर दी हैं। और हमने थोड़ा इसको और डिटेल पे जाने की एक अहम वजह ये थी कि चूंकि अभी हमारे भाइयों को पता नहीं था कि अब निकाह के मसाइल शुरू होने वाले हैं, तो अभी जो है इसीलिए हमने ये चाहा कि अब आइंदा हफ्ते से जब लोगों को इसका पता चल जाएगा तो निकाह के मसाइल आपके सामने इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते से शुरू होंगे। पहला मसला जो होगा वो निकाह का हुक्म क्या है। निकाह करना वाजिब है, सुन्नत है, जायज है, मकरूह है, हराम है। निकाह का हुक्म क्या है, उसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह हमारा अगला दर्स होगा। आज का दर्स इसी पर खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।